All of our speakers are here. Yeah. It says you are muted. Huh? Good. So welcome everyone. Welcome to our first KIP حوار. مرحبا وشكرا على وجودكم اليوم. رح نبلش شوي بالإنجليزي ونرجع ننقل على العربي. So I want to thank everyone for joining us for the first episode of the KIP حوار. We have an audience that is joining us from countries across the globe. We had about 168 registrants from 17 different countries, and we're very, very excited to see such interest in the topic of women in transportation in the Arab Middle East and North Africa. We're also equally excited to have you all here today to mark what is our first public information sharing and discussion. The KIP حوار is the first of a series of webinars that we plan to do over the upcoming few months and a few years. It is hosted as part of the groundwork and foundations of the KIP Index, something that we're trying to build currently. The KIP Index will be the first Arab MENA measure on recruitment, retention, and promotion of women in the formal sector across countries in the Arab Middle East and North Africa. We are trying to begin to track employer perspectives and practices across 11 countries. And the index will be the first attempt to do this for the region, from the region. And so we welcome our country partners and we welcome all of you with us here today. So this KIP Index is an inaugural project of a new center that we are establishing at the American University of Beirut called the Sybil Center, or the Center for Inclusive Business and Leadership for Women. It is a center that is grounded and based within AUB, but also within the Sulayman Olayan School of Business. The center is the first women's center in a business school that's focused on in a business school in the region that's focused on developing female talent and readying women inclusive businesses and business systems. So please keep an eye out for our activities, and please reach out to us if you're interested in getting involved with us. I want to now turn to Dr. Jeha, who will be introducing our esteemed speakers and partners and will also be moderating our session. This session, as I said, is the first of a KIP حوار. The focus is on transportation in the region and across the region, and the role of transportation as a barrier or facilitator of women's economic inclusion. This idea of transportation and economic inclusion is very under-researched and, more importantly, perhaps under-strategized topic, and that needs to really be teased apart and we think together on how to build solutions forward. So we're super excited, and once again, I just wanted to give a brief introduction in English. We will now be switching over to Arabic and over to my wonderful colleague, Dr. Carmen Jeha. Thank you, Dr. Karam. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. مرحبا من كل انحاء العالم العربي، بس كمان معنا ناس من برات العالم العربي انضموا. اهلا وسهلا فيكم مثل ما كانت عم تقول دكتور كرم باول حلقه من سلسله حوار بقلب مشروع المعرفه قوه او Knowledge is Power KIP. ارتقينا نحن وفريق العمل انه نقوم بسلسله حوارات بتهدف لثلاث امور بنحسها ضروريه واساسيه وقت عم نعمل اي بحث اكاديمي. أول شيء إنه يتفكر ببناء شراكات وصداقات من خلال هدول الحوارات ومبادرات تقدر تكون عم نشتغل عليها سوا لنعالج التحديات اللي بتواجه المرأة ومشاركتها الاقتصادية بالعالم العربي. بدنا كمان بالآخر رأيكم بالموضوع بالسبجكت ماتر، بس كمان بطريقة إدارة الحوار وبالفورمات اللي عم نقترحه. ونحن بنحب إنه يكون عم بيودي لثلاث أهداف سلسلة الحوارات تبع كيب. أول شيء إنه نكون عم نشارك أكبر عدد من الأفراد والمنظمات والشركات نتائج البحث المعمق يلي عم نقوم فيه، وذلك بسبب إنه نكون عم نفكر سوا بحلول محلية وإيجاد كمان مبادرات محلية نقدر نستنسخها بغير مطارح. مثل ما بتعرفوا معظم الأحيان بيبقى نطاق المعرفة والأبحاث محصور بالأكاديميين والخبراء. نحن عبالنا نوسع هذا البيكار أو نوسع هذا الحوار ونكون عم نوصل كمان لأكثر عدد من السيدات والعاملات بالعالم العربي لنحط سوا الأجندة البحثية ونفكر سوا بنتائج هذا البحث.
تاني شيء أو تاني هدف للفورمات تتفكروا معنا فيه هو يتفكر كمان شو هذا البحث اللي عم نطلع فيه مثلا اليوم بموضوع المواصلات، شو عنده أثر مش بس على الأبحاث بس كمان على إمكانية وضع سياسات أو وطنية national policy جديدة أو employer level policy سياسات على صعيد الشركات والمؤسسات. بس تكون هدول السياسات ملائمة لواقعنا العربي وقابلة للتطبيق، لأنه مثل ما بتعرفوا معظم الأحيان أو نستورد حلول من برا أو بيكون في سياسات عم تنكتب بس ما بتاخد بعين الاعتبار فعلا الواقع المحلي وهموم المرأة داخل سوق العمل، خاصة ببلدان عم تقطع بأزمات كثير صعبة مثل ما رح نشوف اليوم. وثالث هدف من الفورمات اللي فكرنا فيه للكيب حوار هو الإضاءة على نماذج ناجحة. فرح تلاحظوا هلأ بالأسئلة إنه نفكر سوا إذا في أمثلة على موضوع المواصلات نقدر نكون عم نستنسخها ونستعملها بغير بلدان اللي عم نسميهم تريل بليزرز، نخطط سوا إذا فينا ننقل هيدي النماذج الناجحة لأكبر عدد من الامبلويرز وأكبر عدد من البلدان. ومعنا اليوم 5 متكلمات أنا كتير محمسة إنه أقدمهم، لأنه كمان صرنا كتير وقت عم نعد لهيدي الحلقة ونفكر سوا إنه كيف ممكن نكون عم نمثل أكثر عدد من البلدان بقلب هيدي الجلسة. مش كل مرة رح يكونوا ذات البلدان بالحوار، بس بشرفني كتير 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 إنه أعرف المتكلمات هن متخصصات وعندهم خبرة طويلة ببلدانهم وبمجال مشاركة المرأة الاقتصادية. أول حدا رح يحكي هو زميلتي عبير دنف. عبير باحثة بمشروع كيب ومتخصصة بدراسات الجندرية والتنموية. يليها ولا رح نرجع نعرف عليهم أنا شايفتك أمل. مرحبا أمل. السيدة أمل ناصر وهي باحثة بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وخبيرة اقتصاد سياسي political economy. ومن ليبيا العزيزة دكتور زهراء اللنجي، هي مؤسسة فاوندر ومديرة تنفيذية لمنبر المرأة الليبية من أجل السلام، كمان ناشطة وخبيرة استراتيجية. أهلا دكتور. وكمان بشرفنا من ليبيا يكون معنا دكتور إكرام باشا، هي متخصصة ورائدة في الهندسة المعمارية وكمان وزيرة سياحة سابقة لليمن. بشرفنا حضورك ونتشوق نسمع كمان البرسبكتيف تبع حضرتك كونك اشتغلتي كمان بوزارة. وآخرا وليس أخيرا معنا السيدة والزميلة شدا أبو ظاهر، هي مديرة الأبحاث بمركز النهضة في المملكة العربية السعودية متخصصة بالاقتصاد والتنمية. فهدول رح يكونوا معنا المتكلمات، متشوقين جدا. رح نجرب نحافظ على الوقت ما تفخصونا إذا قطشناكم، ورح أترك الكلام لزميلتي عبير تبلش تعطي الأوتلوك إذا بدكم بالمنطقة على موضوع المواصلات. تفضلي عبير. شكرا دكتور كارمن. مساء الخير. أنا بدي أخبركم كيف نحن بفريق كيب جمعنا المعلومات لحوارنا اليوم من خلال مراجعة معمقة للدراسات والمنشورات الموجودة بمراكز البحوث، المجلات، قواعد البيانات والرابطات النسائية للأعمال التجارية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمكنا بفريق كيب بلبنان أنه نلاقي 189 مركز محلي بالمنطقة متخصص بالتمكين الاقتصادي، التوظيف، الإبقاء الوظيفي والترقية للمرأة أو Economic Empowerment, Retention, Recruitment and Promotion. وقدرنا أنه نجمع 812 وثيقة ب3 لغات، عربي فرنسي وإنجليزي. ورجعنا كمان تقارير عدد من المؤسسات الحكومية واللجان الوطنية لشؤون المرأة ومؤلفات من البلدان العربية اللي عم تشتغل معنا على هيدا المشروع. وبعدها قمنا بتحليل كل هيدي البيانات واستخرجنا الموضوعات الأساسية، وقدرنا نستخلص أهم العراقيل اللي بتواجهها المرأة والمتعلقة خاصة بالتمكين الاقتصادي، التوظيف، الإبقاء الوظيفي والترقية، من ضمنها تمييز حسب العمر، نقص التدريب، معوقات قانونية، ونقص مرافق النقل الملائمة، وغيرها كتير أشياء. تبين لنا بعد كل هيدي الأبحاث اللي خبرتكم عنها إنه واحد من أبرز العوائق اللي بتحد من فرص المرأة بالتوظيف بمنطقتنا هو نقص المواصلات العامة الملائمة السليمة والآمنة، واللي هي بحد ذاتها بتطرح عدة عوائق متعلقة ومرتبطة فيها. مين منا ما عانت من هيدي المشاكل؟ أو مين منا ما بتعرف زميلة لها بتعاني من صعوبة وعدم أمان وكلفة المواصلات؟ لقينا من خلال الأبحاث مثلاً إنه افتقار معظم الدول العربية لبنى تحتية آمنة وعدم وجود نظام نقل عام مشترك موثوق فيه وممكن الاعتماد عليه يدفع المرأة أنه تختار وظيفة قريبة من مكان سكنها، أو حتى تتجه لوظيفة غير رسمية وقليلة الأجر مثل بالجزائر مثلاً، حيث أشارت بعض الاستطلاعات أنه 36% من النساء بفضلوا يشتغلوا بأماكن قريبة من مكان سكنهم تيكونوا قراب من عائلتهم. وهذا الشيء بسبب
صعوبة المواصلات بالبلد خاصة بالمناطق الريفية البعيدة عن المركز. وكمان عدم وجود نظام نقل عام مشترك آمن تبين أنه مرتبط بالعنف تجاه المرأة ضد المرأة والتحرش الجنسي، خاصة مع افتقار معظم الدول العربية لقوانين بتجرم التحرش الجنسي. تخيلوا مثلا أنه عنا بس 6 بلدان عربية من أصل 22 عندهم مثل هيدي القوانين. عنا مؤخرا السعودية والأردن، العراق، مصر والجزائر والمغرب. وحتى مع وجود هيدي القوانين بتفضل معظم النساء عدم التبليغ عن الحادث للشرطة بسبب الخوف من أنه يصيروا هن المتهمات أو ما يعرف بالفيكتيم بليمينج. وهذا الشيء بيساهم بتعزيز أعراف اجتماعية وثقافية تمنع المرأة أنه يكون عندها فرص متساوية وعادلة للحصول على الوظيفة والاستمرار فيها. منها مثلا تشويه سمعتها، خصوصي بدول بتعاني بالأساس من انخفاض بنسبة التوظيف. نذكر مثلا الأردن اللي بتشير التقارير أنه 47% من النساء بيرفضوا الوظيفة بسبب غياب وسائل النقل الآمنة، الشيء اللي بيعزز عدم المساواة بين الجنسين بسوق العمل. معلي بتعيد الجملة عبير؟ أهلا سوري. أهلا. Okay, we're online. We're on online. مرحبا. هيدا الشيء بيساهم بتعزيز أعراف اجتماعية وثقافية بتمنع المرأة أنه يكون عندها فرص متساوية وعادلة للحصول على الوظيفة والاستمرار فيها. منها مثلا تشويه سمعتها بدول بتعاني من الأساس من انخفاض نسبة التوظيف فيها، مثل بالأردن اللي بتشير التقارير أنه 47% من النساء بيرفضوا الوظيفة بسبب غياب وسائل النقل الآمنة، الشيء اللي بيعزز عدم المساواة بين الجنسين بسوق العمل. وما ننسى أنه كلفة النقل العالية ببعض الأحيان هي أحد الأسباب اللي بتأثر على قرار المرأة بدخول سوق العمل أو لا، خصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي عم بتمر فيها معظم الدول العربية حالياً. أخيراً، غياب شبكة مواصلات عامة بشكل كلي ببعض البلدان إن كان بسبب الحروب، الفقر أو النزاعات كفيل أنه يلغي حرية التنقل للمرأة وبالتالي غيابها عن سوق العمل. بعد ما عرضنا كل هيدي المشاكل المرتبطة بالمواصلات اللي بتواجهها المرأة بالمنطقة، رح نسأل كم سؤال. هل توفير مساكن للنساء قريبة من مكان عملهم ممكن يساعد بحل المشكلة؟ وقد ايه هيدا الحل ممكن يتنفذ مع وجود أعراف ثقافية واجتماعية متجذرة بالمجتمعات العربية؟ هل تأمين الشركات لباصات لنقل الموظفات من وإلى مكان عملهم هو الحل؟ هل تخفيض كلفة النقل وتحسين شبكة المواصلات اللي بيعتبر حل للمدى البعيد هو الحل، أو التشارك بسيارة واحدة أو ما يعرف بالكار بولينج هو الحل، أم تجريم التحرش الجنسي وتنفيذ وتفعيل آلية الرصد والتبليغ بيساهم بخلق بيئة صديقة للمرأة لتقدر تروح على شغلها وترجع بالسلامة، أم كل هيدي الحلول اللي ذكرتها لازم تمشي مع بعضها؟ للإجابة على كل هيدي الأسئلة رح نحاول نعرف من الأخصائيين المشاركين معنا اليوم كيف بتنطبق نتائج هيدا البحث عليهم، ونتعرف من خلال تجاربهم على مدى نجاح الحلول والمبادرات اللي اتطبقت عندهم، وإذا عندهم تصورات لحلول بحبوا يشاركوها معنا. زميلي دكتور كارمن إذا بتحبي تنتقلي ثانك يو عبير. فاذا بس انه للتذكير، لانه يمكن انا عم بسمعك يمكن الناس اللي عم تسمعنا تقول ليش هيدا الموضوع بالذات. فاذا للتذكير، هيدا ظهر من بعد دراسه معمقه على اشياء بتخص المرأة العربية. يعني مشاركة المرأة الاقتصادية حول العالم واطي، بس بالعالم العربي تحديدا كتير واطي، فلازم نكون عم نحط حلول محلية. جزء منها بياخد اعتبار قديش مشكلة المواصلات مرتبطة بكتير مشاكل تانية مثل ما عرضت عبير. فننتقل هلأ عند أستاذة أمل ناصر من اليمن. إذا ممكن أمل تعطينا الوضع المواصلات باليمن هلأ باتجاه الأزمة والحرب اللي قائم، بس كمان قبل، وتقسمي مداخلتك بليز لنحكي عن الواقع، التحديات، وإذا في أمثلة حول مبادرات لتحسين الوضع. اوكي، اول شيء شكرا لعبير والبقيه يعني على العرض المستفيض.
شوية النتائج مفزعة، بس يعني لازم الواحد يتعرف عليها عشان يدور على حلول. فأنا اليوم راح أعطيكم نبذة شوية عن يعني المرأة في سوق العمل في اليمن ومشكلتها بالنسبة للمواصلات، وعلى الحلول اللي قد تكون شوية بدائية وإنما يعني تفيد بعض النساء داخل اليمن. ف أنا مش عارفة مين اللي بيتحكم بالسلايدز، ممكن نروح سلايدز نيكست. فعمليا انه كبدايه احنا في يعني في هذا الرسم البياني نقدر نشوف انه اليمن لديها ادنى مستوى مشاركه المراه في سوق العمل في العالم العربي. اوكي، يعني نسبه مشاركه المراه في اليمن اقل بكثير من معدل المينا ريجن. وهذا يعني له أسباب عدة، منها ممكن نقول ضعف المستوى التعليمي، غياب التشريعات الداعمة للنساء في أماكن العمل، عدم وجود خدمات رعاية اجتماعية خاصة بالنساء مثل الحضانات وما إلى ذلك، وتدني مستوى الأجور لدى النساء. وسبب مهم أيضا هو صعوبة التنقل للنساء سواء داخل نفس المدينة أو داخل الجمهورية، يعني سواء قبل الحرب أو بعد الحرب بنشوف كيف تفاقمت المأساة، يعني مأساة تنقل النساء داخل اليمن. فمن أسباب صعوبة التنقل في اليمن قبل الحرب هي نفس الأسباب اللي استمرت أيضا بعد الحرب، وإنما الحرب زادت من هذه الصعوبات. منها عدم وجود شبكة مواصلات عامة، بحيث إنه ما فيش بنية تحتية. يعني احنا ممكن بعدين نتكلم اكثر في مساله عدم وجود شبكه مواصلات عامه وعدم وجود البنيه التحتيه. هذا قرار سياسي يعني في دول عده في المنطقه لمنع تحرك مش بس النساء وانما يعني جميع المواطنين تحركهم داخل بلدانهم. يعني عدم وجود شبكة مواصلات هذا أمر يؤثر على جميع العاملين في أي بلد، لكن خصوصية النساء تكون في عدم وجود أمان شخصي في التنقل عند الاعتماد على شبكة مواصلات سواء خاصة أو عمومية. اللي هي في بلد زي اليمن شبكة مواصلات عمومية توجد شبكة بسيطة جدا، وإنما هو القطاع الخاص نظم نفسه وقام بإنشاء هذه شبكة المواصلات، فبالتالي لا يوجد أمان شخصي يعني كامل للنساء. وبالإضافة إلى ذلك القدرة على تحمل تكاليف المواصلات. اليمن بلد فقير يعني منذ بداية الجمهورية، خلينا نقول لو بدأنا يعني نفكر فيها كتحليل. فقدرة النساء على تحمل تكاليف المواصلات جدا بسيطة، لأنهم أيضا يشتغلوا في مهن أو وظائف دفعها مش عالي أو حتى يعانوا من تمييز ضدهم في مستوى الأجور. هنالك أيضا قيود عائلية أو اجتماعية في بلد زي اليمن تمنع النساء من التنقل بحرية، سواء مش بالضرورة يكون يعني التنقل بين المدن، وإنما أيضا التنقل داخل نفس المدينة الواحدة. في قيود عائلية تفرض على المرأة أنه مين بيوديها from A to B، يعني مين بيوديها للشغل. ممكن تكون واحدة طبيبة وكل حاجة، بس إنه في مأساة إنه مين راح ياخذها من البيت لعملها. فهذه الأسباب كلها زي ما قلت إنه الحرب زادت من صعوبتها. أوكي، القدرة على تحمل تكاليف المواصلات، يعني الآن نرى إنه في جزء كبير من القطاع العام ما بيستلمش رواتب أو رواتبه تأتي بشكل غير منتظم، أو يعني الريال اليمني أيضا فقد كثير من قيمته، فبتوصل لمرحلة إنه ربما حتى الراتب الشهري لا يكفي لتأمين تكاليف المواصلات لبعض موظفي الدولة. من أهم خلينا نقول الظواهر اللي ظهرت بعد الحرب، غير الأسباب الاقتصادية، أسباب أيضا يعني اجتماعية أو تشريعية. مش قادرة أسميها تشريعية تماما، لأنه يعني الأطراف اللي تفرضها ليس لها شرعية، يعني إنما خلينا نقول نسميها قيود سلطوية. السؤال على المحرم، وأنا مؤخرا يعني كنت في اليمن وبنظم ورشة، وفي نساء أجوا من محافظات أخرى مع أبنائهم فقط عشان يحموا نفسهم في نقاط التفتيش من سؤال المحرم ما محرم. فهذه صعوبات يعني لا أعتقد أن احنا نقدر نعالجها اقتصاديا، وإنما تشريعيا أو تغيير رؤى اجتماعية معينة. فبالنسبة للحلول لهذه المشكلات كلها، الحلول لحد الآن
اليمن تكون شوية بدائية وإنما يعني تساعد البعض. في مصانع تقوم بتقديم خدمات مواصلات جماعية لعمالها وبالأخص للنساء العاملات، وخلينا نقول في المدن والنساء اللي بيشتغلوا برواتب أفضل تقوم بتنظيم مشاوير جماعية بحيث أنه مجموعة من النساء بياخذوا تاكسي معين اللي يوصلهم في مشوار واحد إلى مكتبهم، كذا يتم يعني تقاسم كلفة المشوار. فهذه تظل يعني مبادرات برأيي بدائية في طبيعتها وحجمها، وإنما يمكن يعني البناء عليها. للأسف الشديد لا توجد لدينا حتى الآن يعني مبادرات حكومية حقيقية يعني بهذا الصدد، وحاليا مع الوضع الراهن لا مسألة يعني النساء في سوق العمل ولا حتى تنقلهم ولا أي شيء تظل أولوية لجميع يعني أطراف السلطة في البلاد. فهذا بالنسبة لليمن، وإن شاء الله نسمع يعني حلول أفضل من الدول الأخرى. شكرا كثير 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 أمل. منه سهل لأنه فعلا هي مأساة حقيقية، واللي سميتيهم يمكن حلول بدائية هن حلول جدا محلية. هو بالضبط الفكرة من عملنا بكيب إنه نكون عم نأقلم هيدي الحلول لتكون عم تحاكي واقعنا، فمن دون ما نتفلسف يمكن الحلول البدائية خلال الأزمة تساعد المرأة توصل لمكان. فبالضبط اللي طرحتيه بصلب روحية المشروع. رح خلي الأسئلة للآخر، وفي حدا كمان يتصل يسألنا أسئلة، بس رح كفي بالبرنامج إذا ما عندكم مانع. دكتورة لانجي من ليبيا، تفضلي. unmute سهرة. I think she has her mic. دكتورة لانجي إذا ممكن بس تعملي unmute لأنه ما عم نسمعك. إيه عفواً. هلو جود أفترنون، تفضلي. مرحبتين. مرحبا. أنا الوضع عندنا بليبيا لا يختلف كثيراً عن اليمن. نسمع في اليمن كأن الزميلة تتحدث عن ليبيا. فإحنا في البرزنتيشن بتاعتنا اخترنا أن هي أولاً نعطوا خلفية على الواقع الجغرافي والديموغرافي لليبيا وخصوصيته وعدم التناسب ما بين الجغرافيا والديموغرافيا، وهو التحدي الأكبر، وهو ما خلى حتى هذه هي الإشكال الأساسي، وأن هي كانت فترة حتى تاريخياً كيان أو قطعة أرض يكثر فيها قطع الطرق إذ لم يكن هناك سيادة للقانون وإدارة فاعلة. فهذا الجزء الأول. الجزء الثاني نتحدث على إرث نظام الحكم الفردي لحقبة 4 عقود اللي حكم بها القذافي، باعتبارها السبب الرئيسي لغياب شبكة نقل ومواصلات، مما ترتب عليها حرمان النساء ومعاناتهم لما نيجي للمشاركة السياسية. بعدين غياب شبكة النقل والمواصلات، لا سيما الآن في وقت النزاع والحرب، ونسمع الزميلة من اليمن والحديث عن بوليسيز وسياسات جديدة لا ترقى لتشريعات، لكن هي اللي بتحكم الآن، اللي هي الطلب المحرم وما إلى ذلك، وكيف هذا عائق وجدناه سواء للمرأة التي تشارك مشاركة فعالة في مناصب صنع القرار سواء سياسية أو اقتصادية أو في مجال المجتمع المدني، ومعاناة النساء هذه. لو ننتقل للأول سلايد اللي بعديه. الحقيقة الجغرافية هي يمكن كثير ما يعرفش أن ليبيا تقريباً 7 أضعاف مساحة بريطانيا، لكن لما نيجي يعني هي 1,759,000 كيلومتر مربع، المساحة واسعة جداً. يعني لو بcommon sense أبسط common sense أن هذه تحتاج إلى سكك حديد تربط الشرق بالغرب بالجنوب، تحتاج إلى بنية تحتية آمنة لجميع المواطنين لا سيما النساء.
تربط كل الأطراف الليبية، لا سيما أن إحنا حنشوف بعدين حتكون ليبيا دولة مركزية. فنتخيل كم التهميش اللي حيكون لمدن الأطراف في الأقاليم لا سيما الشرقية والجنوبية. ما كان في شيء يربط. أيضا عندنا إشكال كبير جدا في ليبيا اللي هو عدم تناسب الجغرافيا مع الديموغرافيا. نسبة عدد سكان ليبيا 6 مليون، يعني تقريبا نتكلموا على 9 مرات أقل. أنا ضربت المثل ببريطانيا، 9 مرات أقل من سكان بريطانيا. هذا يخلي معناها حركة التنقل في حد ذاتها بين أطراف البلاد فيها تحدي، وتحتاج إلى بنية تحتية آمنة، سواء كانت نزاع أو مش نزاع. فهذا التحدي شنو حيربط ليبيا شرقها بغربها بجنوبها بخصوصيتها الجغرافية الديموغرافية. ننتقل للسلايد اللي بعده. عندنا في ليبيا طبعا لما نتكلموا على برا ما في ضخامة المساحة، عندنا السفر ما بين مثلا مدينة بنغازي لمدينة طرابلس برا الآن يحتاج إلى 12 ساعة، ونتيجة للانقسام السياسي الموجود والحاصل اليوم أثر على حركة الطيران. عندنا أحد الزميلات تعمل في شركة الاتصالات في منصب رئاسي، منذ 3 أيام كانت تبلغني إن هي بسفرها عشان تحضر من بنغازي لطرابلس 12 ساعة، والطرق فيها الطرق طبعا غير معبدة، غير آمنة، ما إلى ذلك. نفس النقاط اللي ذكرتها الزميلة من اليمن، في إشكالية اللي هو نقاط التفتيش والحاجة إلى محرم فإذا في إشكال في السفر. وإحنا بعثنا إليكم أيضا شهادات نسوية أوديو، كانت أحدهم عضوة الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، وتحدثت وهي من الجنوب، تحدث على إشكال أساسي كيف بالذات في وقت النزاع ما كانت تقدر تحضر الجلسات الأساسية والتصويت وأن هي تتعامل مع الكونستيتوينسي في أرجاء ليبيا بسبب التحدي الأساسي اللي إحنا we take it for granted ونعتقد أنه هو غير إشكالي، اللي هو المواصلات. إذا ليبيا لو نتكلموا برا أو جوا، طبعا جوا حدث ولا حرج. عندنا المطارات الآن لا سيما وقت النزاع أصبحت مستهدفة من سواء أمراء الحرب أو الميليشيات وما إلى ذلك، فهي غير آمنة. عندنا إشكال كبير. الساحل الكبير البحري في ليبيا ما في حتى خدمة بحرية. يعني لما نتكلموا على المواصلات، أنا حبينا نحكوا بالمواصلات اللي هي الشبكة المتكاملة، ليس فقط إن هو نقل من العمل إن هي تركب تاكسي. وهذا البنية التحتية اللي في بعض المبلدان مسلم بها موجودة، بليبيا هي غائبة تماماً، ليس فقط بسبب النزاع الأخير اللي هو طبعاً فاقم منها، لكن للإرث اللي كان موجود. بلد ليس بفقير، عنده ثروة نفطية هائلة، بلد يعتبر يفترض أنه هو ريعي، دولة ريعية، المفروض أن هي توفر هذا الحد الأدنى، لكن مع ذلك خصوصية ليبيا هذه وسائل المواصلات من أكبرها لأصغرها غير متوافرة بالمرة. وموضوع آخر ممكن نحتاج أن نحن نناقشه في جلسات الحوار هذه هو شبكة الاتصالات، لأن احنا لما بعثنا للبعض أن يشارك ربط فكرة أنه هو لما ما أحيانا ما يكونش في مواصلات ويضطر ياخذ مواصلة غير آمنة، يبقى في إشكال الاتصالات انه يتعطل بها. وهذه كانت موجوده في احد الشهادات اللي بعثناها لكم مرفقه مع البرزنتيشن من الجنوب وسطنا. لو انتقل اللي بعدها بسرعه شديده جدا. إذن هي هذه إشكاليات، هذه كانت المواصلات العامة الكبيرة. في إشكاليات الأخرى أن طبيعة ليبيا، أنا كنت حكيت لكم مثلا أنا في 2011 ذهبت إلى ليبيا، تأخر علي من يجي يستلمني من المطار، افتكرت نفسي في أي بلد آخر، طلبت أجرة وركبت السيارة،
بعدها وجدت الناس يقولوا الامرأة، لما الامرأة اللي بالشنطة الحمراء اللي ركبت تاكسي، هو اتس تابو انك تركب تاكسي في ليبيا لامرأة، بالذات بعد ما صار الأحداث الاحتجاجات في 2011 أصبحت غير آمنة بالمرة. إلى يومنا هذا التاكسيات غير موجودة ببنغازي، ففي سيارات كأنها أجرة لكن هي ما هيش مسجلة وما إلى ذلك، ولذلك تعتبر خطر أن النساء تركبها، ولذلك يعتبر في تداعيات اجتماعية أن النساء لا تركبها. ففي كل هذه الإشكاليات. عند بعض الوظائف لماذا مثلا نجد نساء يتخرجن من الهندسة، يعني في ليبيا في عدم تناسب ما بين، يعني تكاد تكون النساء ما عندنا نعانوا من أمية وما إلى ذلك، نسبة النساء عالية جدا في قطاع التعليم، وبالذات اللي هو الجراجويت، التعليم الدراسات العليا، ولكن ما في نسبة وتناسب ما بين كيف يترجم ذلك في أن المرأة تنخرط في القطاع الاقتصادي لا سيما الرسمي. النساء غير موجودة، ويفضلنا عندنا ظاهرة تأنيث التعليم، النساء يلتحقن بقطاع التعليم لأن التعليم يوفر هذه المواصلة، فالمرأة لا نتيجة لعدم وجود شبكة النقل والمواصلات وأمانها هي تفضل أن نلتقي اللي بعدها أن تكون تلتحق بالتعليم. البوست السلايد اللي بعده، وهذا تقريبا أنا ذكرت اللي هو عدم وجود الحقبة القذافي، أنه هو ما هيأ وكان نظام مركزي جدا، يعني أي أوراق تحتاجها أي امرأة لابد أن تذهب أن تسافر، تأخذ الطائرة إلى المركز طرابلس. هذا تحدي. السلايد اللي بعديه، ويبقى في معاناة أمنية، في معاناة مالية، في معاناة شخصية، في معاناة عائلية، وأثرت هذا كله. وأنا هنا أحيل للبشمهندس إكرام بش إمام، وهي وزيرة السياحة السابقة في ليبيا وأحد رائدات المعماريات في ليبيا، وكانت قد تواصلت مع نساء يعملن في مجال المطارات وفي مجال مهندسات في مجال المواصلات ليدلوا بدلوهم في هذا الإشكال التحدي الأساسي في ليبيا. فلتتفضل إذا كانت هي موجودة. تفضلي باشمهندس إكرام باشا إمام. مرحبا دكتور إكرام. ما مبينة عنا أونلاين، بس رح إذا فيك تتصلي فيها زهراء وتحمسيها تو جوين فينا ناخذ. قالت لي شيز أونلاين، قالت لي إن شيز أونلاين، أنا بعثت لها من شوي. شو اسم حضرتها على الأونلاين؟ هي قالت أونلاين. شو اسمك على أونلاين؟ إكرام IKRAM. Yeah, I think so. مقاف هم مجموعة من المهندسات موجودات مع بعض الآن. أوكي يلا هنتصل فيها ثواني. أنا للأمانة عملت دراساتي وقت كنت عم بعمل بحث بليبيا بس على سبيل المزاح للأمانة، لكننا لقطنا دكتور إكرام للأمانة ولا مرة حسيت بعدم الأمان بليبيا، يعني مثل بيروت مثل أي دولة عربية. بس أنا مرة أخذت تاكسي من الأوتيل على المطار، فصاروا إنه مين هيدي الشقرة اللي بتعمل أبحاث بتاخذ تاكسي لحالها من المطار فبعكس ما أنت عملتي. بس الأمانة ولا مرة شعرت بعدم أمان، يعني مش عم ننتقد ليبيا بس لكانت طلعت معنا السيدة إكرام قديش موضوع المواصلات هو فعليا سياسي وسياساتي، ما بنفكره هيك يعني انه بس نفكر فيه كسياسي وسياساتي بصير واضح ليش المرأة العربية تقريبا غائبة كليا من الببليك سبيس، مش بس من المشاركة الاقتصادية. فما بعرف إذا صار معنا حبيت تقولي شيء عبير؟ أنا I'm good بس I can't find her. Ulfat is trying to find her. Okay. طيب We can move and then come back to her. But هي في الإيميل مقاف عزيزة مقاف. عم نحاول أوكي. عم نحاول
ايه بركي ساعتها بنترك لها الختام كونها عملت بالقطاع العام، ويمكن عندها كثير انسايتس تشاركهم، بس بهالوقت اذا ما في مانع بنتقل للوضع بالمملكه العربيه السعوديه، اقتصاد مختلف كليا. فمرحبا شذا ابو ظاهر من النهضه، تعطينا كمان صوره يمكن مختلفه كليا، انما كمان هي تحدي كبير لمشاركه المراه. فتفضلي. صح. أول شيء شكرا على استضافتكم لنا، نحن كثير سعيدين إنه نشارك بأول ويبينار، وأنا سعيدة أكثر لأني بنت الAEB، فيعني I'm very excited to be with you. أنا رح أبدأ يعني بدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية مع جالوب، شركة جالوب إذا بتعرفوا فيها. هي شكلت أول دراسة عالمية عملوا يعني استطلاع لتصورات وآراء نساء ورجال ب 142 بلد يعني around the world على موضوع المرأة والرجل. وبالمملكة العربية تبين إنه أهم عائق بتواجهه المرأة العاملة بالسعودية هو عدم توفر سبل مواصلات يعني بشكل لائق وبشكل ميسور. وهذه النتيجة نحن وصلنا لها ضمن مبادرة تكافؤ، يعني اللي يمكن حكينا عنها بأول اجتماع، ضمن الدراسة الاستطلاعية اللي أجريناها مع أصحاب العمل والموظفين. كمان ظهر يعني التكاليف العالية للتنقل كمعوق أساسي ل يعني ضعف تمثيل النساء بالقطاع الخاص. فشغلتين رح ركز عليهم انا اليوم، اللي هي يعني محدوديه سبل التنقل والكلفه العاليه، اللي هن اكبر مشكلتين بتواجههم السعوديه يعني بموضوع التنقل وفرص العمل. فنحن يعني ضعف يعني عدم وجود مواصلات عامه خلى انه معظم سكان الرياض ومعظم سكان السعوديه عندهم اتكال بشكل اساسي على سياراتهم الخاصه. يعني بتلاقي 3% فقط من الاسر لا يملكون سياره، و40% من الاسر اللي هي كبيره الحجم يعني بتتالف من 6 افراد بيتكلوا على سياره واحده للتنقل. فهذا الشيء بيخلي انه التنقل مكلف لكل افراد الاسره، بس كمان في قيود مفروضه على افراد الاسره لانه كلهم اذا صح التعبير عم يتقاسموا سياره واحده لتيسير اموره. والفئه الاكثر تاثير بالكلفه العاليه للتنقل هن النساء، لانه يعني الكلفه نحن بحسب دراسه اجريناها عام 2017 مع فريق ايبود، هو دليل تصميم السياسات من هارفارد كندي سكول، تبين لنا انه النساء بتدفع تقريبا 30% او ما يزيد عن 30% من رواتبهم الشهريه للتنقل من والى العمل بالقطاع الخاص بالرياض. وممكن التكلفه توصل شذا سوري ما تاخذيني، فيك تعلي شوي الفوليوم عندك؟ عم بيقولوا لنا ما عم بيسمعونا كثير منيح. الميكروفون او علي الفوليوم. واذا هلا عم تسمعوني؟ افضل بكثير. لو بتعيدي ممتاز. هلا انا كثير مقربه على اللابتوب. لا بس اذا فيك تعيدي اخر جملتين لنركز لانه كثير مهم عم تقولي. عفوا اوكي ممتاز. نوريز. كنت عم بقول انه ضمن دراسه نحن عملناها مع ايبود، هي دليل تصميم السياسات من هارفارد كندي سكول بالرياض ب 2017، بين لنا انه النساء يعني نحن عملنا دراسه استقصائيه لحوالي 1000 امراه بمدينه الرياض. النساء بتدفع، العاملات بالقطاع الخاص بتدفع بشكل بمتوسط 30% او ما يزيد عن 30% من راتبهم للتنقل من والى العمل، وممكن تزيد توصل هيدي النسبه ل 50%، يعني عم تدفع نص راتبها لتروح وتجي على الشغل. ليش؟ لانه وباي ذا واي النساء اللي يعني اجمالا بالرياض بيتركزوا يعني معاشاتهم بتتركز بين 3000 و 5000 ريال بالشهر، اللي هي تقريبا يعني وظائف منخفضه الاجر، كثير منخفضه الاجر. ليش؟ لانه النساء اكثر تركيزهم على السائق الخاص اللي هو جدا يعني جدا مكلف، اوبر وكريم يعني شركات توجيه مركبات الاجره، وافراد الاسره مثل ما كنا عم نحكي اللي بيتكلوا عليهم بشكل اكسكلوسيف لا يوصلون من والى العمل. فنسبه التنقل بالنسبه للاجور جدا عاليه، وممكن هذا الشيء يخلي يعني ممكن يؤدي لكذا شيء. ممكن يؤدي لمحدوديه الوصول او امكانيه الوصول للوظائف، ورح نحكي عن دراسه اجريناها كمان بهالخصوص. ممكن يؤدي لحتى لا تاخذ هي قرار ما بقى تفوت على سوق العمل، لانه ما بقى تحرز، يعني اذا عم تحط نص معاشها لتروح على الشغل ما بقى تحرز تشتغل. وممكن يؤثر لتسرب عالي من الوظائف من العمل بسنوات مبكره،
واخيرا ممكن ياثر على طبيعه يعني الجوب سيرش، التفتيش على الوظائف، لانه مكلف صار التفتيش. فلنبدا بدراسه نحن اجريناها كمان مع ايباد 2017 بالرياض. نحن قارنا تكلفه التنقل بين اوبر وكريم، بين سائق خاص، بين الرايد شيرنج اللي هي مشاركه يعني تقسيم تكلفه التنقل مع رايدرز او متنقلين يعني اخرين، والقياده، على نسبة الوصول لقطاعات معينة اللي هن نحن ركزنا على 4 قطاعات. رح أحكي اليوم كمثال على قطاع الصناعات التحويلية. بحال المرأة، الصناعات التحويلية أول شيء بالرياض بتتركز بجنوب الرياض اللي هي بالمنطقة الصناعية. فنحن أخذنا تقريبا التكلفة اللي توصل من كل أنحاء الرياض لجنوب الرياض. بحال أخذنا يعني سيارات الأجرة الخاصة، بس 2% من النساء من الرياض بيقدروا يوصلوا للمنطقة الصناعية، يعني للقطاع الصناعي. بحال وصلنا يعني استعملنا الاي هيلينج سيرفيسز مثل اوبر وكريم، نسبة أعلى من النساء بتقدر توصل للمنطقة الصناعية، يعني بحدود 20 أو 30%. أما بحال فكرنا بالرايد شيرنج اللي هي مشاركة الرحلة مع نساء آخرين، فهذا الشيء بخلينا إنه معظم سكان الرياض، يعني السكان بمعظم المناطق بالرياض بيقدروا يوصلوا للمنطقة الصناعية ويدفعوا يعني بشكل معقول او نسبه معقوله من راتبهم اللي هي بتتراوح بين 20 ل 30% من الراتب على التنقل، يعني اكيد مش 50%. فقلنا التكلفه العاليه اول مثال انه بتحد لك الوصول لفرص العمل. ثاني مشكله مثل ما قلنا هي التسرب العالي. فنحن ضمن مقابلات اجريناها مع اصحاب العمل تبين انه التكلفه العاليه للتنقل عم بتؤدي لتسرب جدا عالي بين النساء باول سنوات العمل. اول شيء لانه مثل ما قلنا يعني عم بحطوا كل معاشهم على الطريق. بعدين توقعات الباحثات عن العمل من ضمن يعني من ضمن الدراسه اللي اجريناها هي اقل بتقريبا 30 او 40% من الكلفه الفعليه اللي بتدفعها المراه العامله. فهي عم تتفاجئ لما تروح على سوق العمل انه الكلفه عاليه وعم تترك الشغل. هذا الشيء عم بيؤدي لاصحاب العمل انه يعني يقدموا خدمات مواصلات اضافيه او يزيدوا من اللاونس اللي هي يعني بدلات التنقل كرمال يعلوا ريتنشن او يخلوا يعني يزيدوا نسبه الاستبقاء. بس هذا الشيء بخلينا نفكر انه يمكن صار صارت تكلفه توظيف المراه، يعني هالمبادرات عم بتزيد من التكلفه لتوظفي مراه بالمقارنه مع رجل، فممكن تؤدي لفجوه بالتوظيف ويمكن تنعكس يعني سلبيا على وضع المرأة بسوق العمل. وهذا الشيء أكيد يعني بيحتاج لدراسة أعمق. آخر شيء كنا عم نقول عن يعني البحث عن العمل. نحن بحسب الدراسة تبينا أنه تقريبا 20% من النساء بالرياض بيروحوا بشكل شخصي عند الشركات وبيقدموا السي في يعني سيرتهم الذاتية للشركات. فالتكلفة العالية كمان بتأثر على يعني على أول شيء قرارك إنك تفتشي على عمل، وكمان الفريكونسي والانتنسيتي اوف ذا جوب سيرش. يعني كل طبيعة البحث عن عمل بتختلف من التكلفة العالية. فما بعرف إذا بوقف هون ولا بدكم نحكي شوي عن المبادرات. نحن يعني السعودية صراحة عم بتعيش تغيرات كثير سريعة، منها مبادرات حكومية ومنها يعني تغييرات أخرى مثل يعني رفع الحظر عن قيادة. فما بعرف إذا بدكم نوقف هون ولا كمل شوي. إذا بتعطينا بدقيقة هيك شو المنظور إذا بدك للمستقبل بحس بفيد خاصة بخصوص في أخذ أكثر من دقيقة؟ اوكي ممتاز. يعني انا اول مبادره حكوميه حاحكي عنها هي اسمها مبادره وصول. برنامج وصول هو لدعم المراه العامله بالسعوديه. يعني تم اطلاقه ب 2017 من صندوق التنميه الموارد البشريه، وبيهدف لرفع نسبه مشاركه المراه بالقطاع الخاص بشكل يعني بالقطاع الخاص بالتحديد. كيف بيشتغل هالبرنامج؟ البرنامج هو مدته سنه يعني 12 شهر، وبيغطي كلفه 80% من التنقل باستخدام رايد شيرنج اللي هن اوبر وكريم لمده يعني قيمه بتوصل ل 800 ريال بالشهر. فها هو الدعم. يعني اذا بحال هي دفعت 1000 ريال، الدعم البرنامج بيدفع عنها 800 ريال وهي بتدفع 200 ريال، يعني 80,000 او تقريبا 50-60 دولار امريكي.
فهيدا الشيء اول يعني من شروط البرنامج هو انه اكيد تكون المراه سعوديه، بس تكون خبرتها بالقطاع الخاص ما بتتعدى 3 سنين وراتبها ما بيتعدى 8000. فهالشيء بخلينا نشوف انه هدف البرنامج يعني بشكل مباشر هو يعني خفض نسبة التسرب بأول سنين عمل، لأنه بيتكل على مبادرات أخرى تقدر تكمش المرأة وتخليها تضاين بسوق العمل من بعد 3 سنوات. فهذا الحل مع إنه يعني أدى لزيادة، يعني هلا الطلب على هالبرنامج وصل ل 33,000 عامل موظفة سعودية من 2017 لهلا، معظمهم بالرياض. بس هذا الحل يعتبر مؤقت بظل التغيرات اللي عم تشهدها المملكة، ويمكن مكلف على الدولة بظل التغيرات اللي عم تشهدها المملكة اللي هي رفع الحظر واللي هي المترو. فكمان حيكون كتير مهم نشوف قد ايه بضاين هالبرنامج، قد ايه رح يكون يعني ببرهن استمراريته والريليفنس تبعه بظل التغيرات اللي عم نشوفها. فما بعرف اذا بدكم احكي هلا عن القياده، لانه صراحه يعني اهم موضوع لازم نحكي عنه بين التغيرات القانونيه بالسعوديه هي رفع الحظر عن قياده المراه، لانه يعني في كثير اوبورتونيتي، وبتخيل حيغير باللاندسكيب بشكل كبير بالسعوديه. صح. فحنترك هذا لاخر مرحله ولا بدكم ياني احكي عليه هلا؟ انا بعتقد كلنا عبالنا نحكي بهذا الموضوع، بفتكر كل اللي عم بيتسمعوا كمان عن موضوع القياده بالسعوديه، رح وقفك هلا ثواني. اوكي لاخذ المنظور دكتور اكرام يلي صارت معنا على الخط، وبرجع شذا بركي بنختم ببعض الاسئله على هذا. واذا اضطرينا نمدد 10 دقائق او ربع ساعه لانه الحوار مشوق، اذا ما عندكم مانع جست نود، واذا بدكم نوقف فينا نوقف. بس انا لفتني انه لا ما حنوقف. انا لفتني بالثلاثه برزنتيشنز قد ايه انه الواقع بيكون مختلف كليا، اقتصاديا وسياسيا ونوع، يعني حتى الاندستري مختلفه، بس فعلا المواصلات عائق كثير كبير لتقدر توصل المراه على شغلها وتبقى فيه وتتحمس تقدم على الشغل. فشكرا. رح انتقل للوزيره السابقه والمهندسه المعماريه تعطينا منظور تبعها او خبرتها بهذا المجال. مرحبا دكتور اكرام. مرحبا، انا في استماع. اهلا، تفضل الكلام لك. اذا ممكن بدقيقتين او 3 بس تشاركينا المنظور من عندك. بالنسبه للموضوع هذا، موضوع تحدي المواصلات، اضافه للتحديات اللي قالوها زميلاتي والدراسات اللي انعملت، يعني في نقاط مهمه جدا اللي هي احنا يعني في طرق الوصول وغيرها. موضوع تكاليف التنقل. تكاليف التنقل هذه مهمة جدا جدا، لأن النساء يوصلوا للدراسة، وعندنا طبعا نسبة كبيرة من خريجات الجامعات وخريجات المعاهد العليا اللي شاركوا في سوق العمل، ولكن فعلا المواصلات هي التحدي، وأهم من أهم التحديات اللي هو المصاريف. طبعا عاملة مشكلة كبيرة بسبب أن نص مرتبها ممكن يصل لحد أنها نص المرتب يصل أن تدفع في التنقلات. إذن تكاليف التنقل هي أبرز التحديات في الوصول والتنقل، وهذا طبعا عاملين دراسات كثيرة بهذا الشأن. أخذنا دراسات للموديل مثل المهندسات وأنهم ما يقدروش يوصلوا، لو تمكنوا من التنقل حيوصلوا لمكانهم، وعدم إمدادهم بوسائل تنقل للمشاريع فيعملهم نقص مما يشكل عائق. العائق هذا يخليهم المهندسة تجبر على التواجد بالمكاتب، وما تقدرش تتواصل مع المواقع اللي هي مسؤولة عليها في بعض الأحيان. أن المهندسات يعطوهم سيارات، أو العاملات اللي يعني يمشوا في الفيلد يعطوهم سيارات. طبعا دائما الموضوع جندر، وطبيعي يعطوا اللي يقول لك احنا نعطوا للرجال الأول بعدين نعطي النساء. فأنا بس نشير للنقاط الضرورية. بالنسبة لوسائل النقل العام كما تفضلت زميلتي، ما فيش عندنا وسائل نقل عام بهذا المعنى، يعني نتيجة لبرامج النظام السابق. قبل هذا في الخمسينات الستينات النساء العاملات وغير العاملات يتنقلن بحرية بالمواصلات العامة، فضرورة وجود وسائل نقل عام تشعر المرأة بالأمان أكثر من الأجرة الفردية. يعني لما نتكلموا على قرى نائية ونتكلموا في الصحراء وغيرها،
صعب جدا أن تاخذ يعني سيدة تاخذ سيارة مع سائق خاص، ممكن تعرفه أو ما تعرفاش، وهذا يشكل عائق كبير أن في الشغل. فكثير يعني ممكن توصل حتى لنسب 60% من النساء الخريجات لا يستطعن العمل بسبب النقل، عدم وجود نقل عام أو نقل آمن. يعني نتكلم عن النقل الآمن بصفة عامة. في نقطة ثانية لطول الوقت للوصول. يعني حتى لو حلت مشاكلها ففي وقت، يعني عارفين أن المرأة عندها التزامات أخرى بعد تواجدها وصولها للبيت، فبالتالي لما يكون عندها ساعتين تنقل، 8 ساعات عمل، ساعتين تنقل ثاني، هذا يعني يشكل عائق كبير، لأنها لن تستطيع الإفاء بتواجدها في عملها المنزلي. فطبعا الأسرة ويعني أو هي مسؤولياتها تمنعها، لأن طول الوقت تقضيه في الخارج بيكون كتير وقت طويل. فلما نتكلموا على أن يكون في نقل آمن، نقل سريع، شبكات كبيرة، يعني زميلاتي حيتطرقوا لمواضيع الشبكات وغيرها. فهذه يعني النقاط الرئيسية يعني في هذا الأمر. شكرا كثير أستاذ. زميلتي الدكتورة معكاف ممكن بتضيف إضافة. دكتورة السلام عليكم. دكتورة عزيزة معكاف، رئيسة الدعم الدولي والتدريب في مصلحة المطارات ورئيسة لجنة اتحاد النساء العام ليبيا. يعني بننطلق لنقطة بسريعة لأن الوقت ضيق، اللي هو دور المواصلات في الرفع من المستوى الاقتصادي للمرأة العاملة. احنا قد تواجه ليبيا مشكلة كبيرة، حتى لو بقدرات أو بجهود منظمات حاولنا الرفع من المستوى خاصة في المرأة في المناطق النائية، لكن واجهتنا صعوبة النقل بطريقة كبيرة، في أن حتى لو ساعدنا في عملية التسوق داخل المدن، لكن ما قدرناش نتوصلوا إلى أي حل بالنسبة للمواصلات لعدم وجود سكة حديد، حتى بسكك حديد بالطريقة البسيطة لعدم وجود وسائل مواصلات إلا السيارات العامة، وخاصة في الوقت الحالي عدم وجود الأمان في الطريق العام. لذلك نعتبر أن الحالة الاقتصادية بالنسبة للمرأة في المدن النائية مرتبطة كثير بمشكلة المواصلات. بالنسبة للأخوة المهندسات أو مش المهندسات فقط، كل النساء المتحصلات كثير منهم على شهائد فنية أو دورهم فني في الخدمة، نجد تقاعس منهم جدا عن وجودهم في مكان العمل. فالكثير تفضل كما قالت الباشمهندسة إكرام أن العمل الإداري بدل وجودها في الميدان، وهذا خلاها في المصاف الأخير. يعني لذلك أنا مثلا عندي برامج تدريبية كثيرة خاصة بالمهندسات، لم أجد مهندسة واحدة يمكنني أن أقوم بتدريبها خارج ليبيا، ولكن يجب أن تنتظم في عملها في الميدان. ما تواخذيني، شكرا، بس لحتى أعطي مجال لكل البلد يطلع في نفس الوقت بدي أتشكرك على دخلتك، وبدي أقول إنه بنعتز إنه أنت امرأة في هذا المنصب، وحنتابع مع بقية فريق العمل بركي نعمل تليفون معك ونفهم أكثر على التحديات اللي واجهتيها، بس مضطرة أطشك لما أكون عطيت وقت أكثر لإحدى البلدان. فهلا اللي بدنا نطلبه منكم، بعرف إنه في حوالي 170 شخص مشاركين، إذا في أسئلة لأي من البلدان أو المتكلمات أو لفريق العمل فيكم تطبعوا أسئلتكم. حنجرب هيدا الفورمات مع بعض، وإذا لحقنا ما تغزونا، وإذا ما لحقنا نرجع بنتابع. في عنا سؤال في سؤال على السعودية لا والمرأة بالأول على وضع لا شذا، بس فيك تقولي لنا بسرعة موضوع بتعرفي في كتير عليه انترست، هذا الموضوع اهتمام. المرأة بتسوق، كل النساء عم بتسوق بالرياض، شو كان تأثيره؟ بس بسرعة لأنه في كتير أسئلة. اوكي طبعا. فهو يعني مثل ما بتعرفوا تم رفع الحظر على قيادة المرأة بجون 2018، يعني من أكثر من سنة. يعني اكيد يعني اجى هذا الشيء بعقب يعني سلسله من القرارات لتدعم يعني الرؤيه 2030 بتنويع الاقتصاد ويعني زياده نسبه المراه العامله السعوديه بالبلد. فمن جون 2018 لهلا تم اصدار يعني مش لهلا، يعني للربع الاول من 2019 تم اصدار حوالي 70,000 رخصه قياده لنساء بالمملكه،
وبحسب دراسه اجرتها PwC PricewaterhouseCoopers ممكن يوصل عدد السائقات الاناث ب 2020 ل 3 ملايين سائقه. يعني في طلب جدا كبير على القياده. ونحن حتى بدراسه اجريناها ب 2018 طلع عنا انه 74% من اللي جاوبوا على الدراسه الاستقصائيه قالوا انه من المحتمل انه يبلشوا قياده، يعني انما يمكن مش باول فتره، هذه كانت هذيك السنه. ففي يعني ان نوتشل في طلب جدا كبير على القياده وفي اقبال. هلا يعني نحن قارنا هذا شو بيأثر هذا الشيء. شكرا شذا. اخذ اكثر عدد من الاسئله. دو يو مايند؟ برجع لك، اعطيتينا صوره حلوه، رح جرب فورمات جديد انه سؤال جواب سؤال جواب. ف اذا ما عندك مانع، فحبيت نسبه السؤال كمان بنتابع. في عندنا سؤال بس سريع جدا لليبيا. بليبيا هل شفتوا مبادره التاكسي الزهري بينك تاكسيز للومن؟ في هيك شيء بليبيا؟ كمان سؤال جواب سريع. زهره، صار في شيء اسمه البينك تاكسيز بليبيا؟ Her mic is off. زهره عملي انميوت، عملي معروف. سوري، عيدي. صار في بينك تاكسيز بليبيا؟ لا، ما في صار بينك تاكسيز، لكن صاروا عملوا حاجة جديدة، سيارات بتكون نساء هي اللي بتوصل. نعم، بس it's not a taxi، it's أكبر، يعني buses بيوصل نساء، بتكون نساء هي اللي تقودها. واكشلي السنه هاي انا كانت احد الشهادات النساء من بنغازي ذكر لي هذا الشيء ويعتبروه ناجح جدا، فيما عدا انه هو القيمه كما ذكرت باشمهندسه باش امام انه هو تعتبر الكلفه عاليه. اوكي تمام، شكرا زهره. عبير، دكتور كرم، عندكم سؤال؟ اذا لا يلا اعطونا بعد سؤال. Next question about this. ممكن انا عندي سؤال. تفضلي اساليها. ايه لحظه، معايا انتم ولا مع مين؟ معك نحن. عندي سؤال لزهرة بالنسبة للنساء السائقات، يعني باعتبارهم هم عاملات يعني بحد ذاتهم، هل الطريق آمنة لهم وهم بيسوقوا نساء أخريات؟ والله هم هذه عملوها في مدن، أنا ما بحكي مثلا جنوب، ولا اللي سمعت أنه هو في مدن وكانت وجدنها النساء طريقة آمنة أن يركبوا مع سائقة. لكن هو سؤالك مزبوط، لو إحنا في انترا وفي ما بين المدن هو اللي حيصبح التحدي. لكن على الأقل للذهاب للشركة، للمدرسة، للنساء اللي بيعملوا مشاريع الأكل السريع، هذا هي اللي كانت للتوصيل الدليفري، لكن بتكون محدودة كما تفضلتي. صحيح إشارتك. اوكي روعه. في عنا سؤال اذا اشحى مزبوط، سوري انا اختيارها بهو الاشياء. هند، في سؤال بفتكر لفريق العمل لعبير، انه كيف حددتوا موضوع التواصل وصعوبه التواصل بالجزائر؟ عطيتي مثل، وعم بيقولوا كمان الجزائر يمكن كمان بيشبه غير بلدان عربيه انه هو كثير مركزي، ففي مشكله كمان بالسكن والامن. واذا فهمت صح السؤال للزميله من الجزائر، فرح خلي عبير اكشلي تعقب. صحيح، نحن كل المشاكل مرتبطه ببعضها، يعني مثلا مشكله التحرش الجنسي او البعد عن المركز، او يعني بكل بلد عندنا كذا مشكله مرتبطه بمشكله المواصلات. والجزائر هيدا اكيد احصاء من امرود، واذا كان غير دقيق فينا نصلحه. مزبوط. بس عبير كان عندك سؤال للسعوديه؟ Emrod, who is our partner. مزبوط. من امرود. عندي سؤال لشذا. شذا، ذكرتي انت عن تجارب النساء بالرياض، بس حابه اعرف منك اذا بتختلف هالتجارب، تجارب النساء فيما يخص نقص المواصلات، اذا بعدنا عن الرياض، يعني بعدنا عن المدينه. هلا نحن the reason ليش يعني ركزنا على الرياض، لانه هي يعني اول شيء اكبر مدينه، ويعني وفيها يعني it's the most interesting، لانه فيها اكثر يعني فرص العمل يمكن مركزه بالرياض، ويعني it's the capital. فانا بتخيل اكيد بيختلف نمط التنقل والصعوبات اللي بتواجهها النساء برات الرياض. يمكن بس نشوف المشكله مش التكلفه على قد ما هي social norms او مجتمع او قبول المراه يعني ورا السياره او بتاكسي. يمكن كمان بغير مناطق برات الرياض في penetration اقل لاوبر وكريم، فما بتشوفي كثير رايد شيرينج as much as بالرياض. يعني اكيد بتخيل الحاله حتكون مختلفه،
بس يعني بس نحن in our studies كنا عم نركز اكثر شيء على الرياض. وسؤال لأمل باليمن، بنعرف كتير صعب الوضع، بس إنه عندي هيك سؤال إنه المرأة شو عم تعمل تتخطى أو تتعاطى أو تتعامل مع هول التحديات؟ يعني how are women going around this system؟ شو بتعمل إذا المرأة بتشتغل باليمن وبعيد نص ساعة أو ساعة عن البيت؟ شو بتعمل؟ ما بتشتغلش خلص. يعني للأسف شفتي إنه نسبة النساء اللي بيشتغلوا في اليمن جدا متدنية. وبعدين الأرقام التقديرية اللي عندنا إياها من 2015 يعني بداية الحرب لليوم هي نفس الأرقام. وهذا بس يعني لأنه ما فيش أرقام جديدة، بس أراهن إنه الأرقام يعني أقل بكثير. يعني هي النسبة 6%، فالآن الأرقام الحقيقية على الأغلب تكون نص هذا 6 يعني 3 أو أقل. إنه يعني بالذات في ظل الوضع الراهن الأفق مسدودة تماما، وهذا لا يعتبر أولوية. الناس يعني تحب تنجو بحياتها، يعني مش مهم الشغل حاليا. This is an interesting question from Qatar. أقل من 6%. في عنا سؤال على قطر. بقطر ودبي في عنا حدا عم بيسأل بقطر ودبي إنه المترو ينقسم رجال ونساء. هل هذا مثل أنتم حضراتكم كأخصائيين تعتبروه منيح؟ يعني بتوصوا فيه لغير بلدان؟ فالسؤال عبالة تجاوب فيها خلينا جاوب نسأل إنه السعودية لأنه عندهم هالمبادرة. فيها السعودية. اي صح. فنحن يعني 100% نحن المترو هو من يعني يمكن من اكبر الاستثمارات بالكم سنه اللي قطعت، اللي هي نظام المترو اللي مؤلف من 6 خطوط وحافلات جديده، يعني نيو باس لاين وحافلات بالرياض. ممكن يعني I think بلشوا يفكروا at some point انه يعملوا carriages او spaces for نساء او العائلات. نحن عندنا بالسعوديه شوي عوائل وافراد، فانه يمكن يكون في سبيسز للعوائل versus افراد. ما في شيء بعد طلع in public، فما في يقول something for sure. بس انا برايي الخاص بعتقد it will be very helpful انه على القليله باول مرحله يكون بعده هيدا السيبريشن بين مثلا النساء او العوائل والافراد. يمكن بشكل كثير سريع نشوف انه ما بقى في حاجه لهيدا الشيء ويصير مختلط، مثل ما عم نشوف بغير مدن بالسعوديه. المطاعم ما بقى صارت مختلطه، ما بقى في سيبريشن. بس يمكن لاول فتره لانه هيدا طريقه نقل جديده، بعتقد يمكن احسن انه نخلي سيبريشن. تمام. طب حابين لكن نجي نزوركم. اخر سؤال للست بلدان، اذا في دور للقطاع الخاص وشو هو هيدا الدور؟ يعني هل في ناس عم بتوظف نساء عم تحاول انه تلاقي حلول، ولو anecdotal data ولو قصة أو قصتين بس نكون عم نرصدها سوا وعم نفكر شو ممكن القطاع الخاص يكون عم يعمل، لأنه بكثير من بلداننا القطاع العام مش هو اللي يمكن أقوى، مش قادر يشرع. حتى بلبنان اليوم مش قادر يشرع، بس في كثير مبادرات تبقى بالقطاع الخاص ممكن نستفاد منها. فهل عندكم هيدا الشيء للثلاث بلدان؟ وبعدين بختم. ممكن أنا أبدأ. بالنسبة للقطاع الخاص يعني زي ما ذكرنا في السابق، في اليمن يعني شبكة المواصلات هي أساساً قطاع خاص نظم نفسه بنفسه، وهذا يعتبر يعني مبدئياً إنه شيء جميل. بس كمان الواحد مش حابب شوية يضخم من دور القطاع الخاص وحتى تتنصل الدولة يعني من مهماتها. وهنا عندي تعقيب برضو على أنا مش عارفة يعني اللي حصل في السعودية بيتم عرضه كحل ولا لا، لأنه يعني أنا بس موضوع قيادة المرأة للسيارة وكل حاجة أوكي كويس، بس إنه هل هذا موضوع sustainable أيضا من ناحية الكلفة ومن ناحية البيئة، إنه فجأة 3 مليون امرأة تسوق مرة واحدة في شوارع السعودية أو بلدان أخرى. فبالتالي إنه في حلول من القطاع الخاص، بس القطاع الخاص يعني بطبيعته أناني كما ذكرنا المثال، إنه شركات خاصة هي بتنظم مواصلات لموظفينها فقط ومش للجميع. فيعني أهم هو التركيز على البنية التحتية ودور الدولة بالدرجة الأولى يعني برأيي. شكرا. ليديا؟ أنا كمان بتفق مع أمل كتير في هذا الموضوع، إن البنية التحتية الآمنة هي الحل.
اساسا الان في وبلاقي بالعكس ان انا بلاقي في مانوفرنج، وان النساء يحاولوا يعملوا حل بغض النظر انه يشاركوا. يعني مثلا البينك زي ما حكيتي، بينك تاكسي او مواصلات، هذه كلها من القطاع الخاص، ان النساء يصيروا عاملين حافلات ينقلن النساء اللي يعملن في مبادرات زي هذه بتحل، لكن هي مؤقته وغير مستدامه. ولذلك في عرضنا في ليبيا حبينا نبينوا الاسباب الجذريه لعدم مشاركه النساء، ما في هذه البنيه. ولذلك أنا بعتقد أن مسألة إلى أن يكون في قوانين وتشريعات وسياسات تمنع التحرش الجنسي وتجرمه، فالأفضل أن يكون في segregation، في منفصل للعائلات وما غيره لما نتحدث على وسائل النقل، إلى أن نصل إلى هذه النقطة. تمام، شكرا. بعرف انه قلت انه هيداك كان اخر سؤال، بس هيدا اخر سؤال. دكتور أفيونة زميلتنا على المشروع بتحب تسال انه اذا في على الشيء اللي عم تحكيه دكتور لنجي، اذا في احصاءات او معلومات على التحرش بالنقل العام بالاماكن العامه، واذا هذا الموضوع ببلادنا يعتبر تابو، يعني بينحكى فيه ولا ما بينحكى فيه، لازم ينحكى فيه. فهل في اي بلد عنده احصاءات على هذا الموضوع او دراسات او تجارب؟ أنا اللي شفته في مصر في الكوستنج، في تكلفة العنف ضد المرأة، كان جزء من الكوستنج اللي عملوه إنه التحرش أثناء النقل والمواصلات كانوا ذاكرينها بقوة في خطة الكوستنج اللي درتها المجلس القومي للمرأة في مصر. في ليبيا ليس لي علم ان في دراسه سواء كميه او كواليتيتيف او كميه على هذا الموضوع تحديدا، لكن هو هكذا مجازا انه في تحرش، لكن ولا اعتقد مثلا في مجتمعات تكون اكثر محافظه الحديث بسهوله عن هذا الموضوع. احنا كان عندنا في احد الحملات في 2014 على انه هو ضد التحرش الجنسي في النساء في الاماكن العامه، واصبحت الدعايه نفسها والمحتوى بتاعها هي اضحوكه، يعني انه كيف حد كان شعارها انه هو ولد بلادي يدافع علي ويحميني ويحرسني، يضحكوا عليها اكثر ما يدينوا الفعل نفسه اللي هو التحرش بالنساء في الاماكن العامه. فالى يومنا هذا لا علم لي انه هناك دراسه علميه عن مدى تعرض النساء للتحرش في المواصلات العامه. شكرا زهرة. كمان ختاما جواب سريع لانه بعدين بدي اختم، بدي دقيقه بس. امل شذا على التحرش الجنسي، هو تابو، في عليه دراسات؟ نحن تفضلي. لا أنا بس اللي بتذكره من اليمن، يعني بالتأكيد ما فيش دراسات ما فيش إحصائيات، بس إنه الجانب المشرق إنه أتذكر بال 2011 يعني بداية الثورة والناس كلها بتحكي في كل شيء، كان في حملة اسمها تقريبا طرق آمنة، كانت بتحكي عن التحرش اللي بيصيب النساء في المواصلات العامة، وكانت يعني مثار للنقاش يعني بشكل كبير. هذا كان شيء يعني هايلايت ل 2011 يعني. شكرا شذا. ايه يعني nothing really much to add. نحن كمان ما عنا obviously statistics عن التحرش الجنسي، بس نحن بعتقد من هلا وبالرايح لانه very recently نحن السعوديه طلعت قانون بخصوص التحرش الجنسي، يمكن نشوف من بعد ما طلع هالقانون متابعه ومونيتورينج اكثر، ويمكن يطلع دراسات ويعني احصائيات اكثر بالمستقبل، وخصوصا انه صار موضوع بطل تابو قد قبل، لانه صار في قانون، صار العالم عم تحكي، صار في تشريعات، ونحن عم نشتغل على بوليسي بريف شارككم فيه يعني ان شاء الله لما يطلع عن كل القوانين اللي طلعت بحول التحرش الجنسي، وهذا الموضوع صار عم يتداول اكثر واكثر بالمجتمع. روعه. ثانك يو كثير شذا. بدي بس اخذ دقيقتين، وبعرف طولنا عليكم، بس بفتكر الموضوع كثير مشوق، يمكن اكثر مما فكرنا فيها، يعني متشعب ومتشوق بطريقه سيئه للاسف، يعني فيها هالقد التحديات، بس انه نفكر مع بعض. بدي اشكر مداخلاتكم كثير، بدي اطلب من البارتيسيبنتس اللي شاركونا يعبوا السيرفي، بس كمان يبعثوا لنا ايميل اذا عندهم افكار وفيدباك على الفورمات وعلى المضمون لليوم،
وبدي بس أذكركم بفريق العمل بكيب. نحن 5 أساتذة: دكتور وسيم بوق أخصائي فاينانس، دكتور لما موسوي أخصائية داتا ساينس، دكتور فدا أفيوني أخصائية هيومن ريسورسز، إن شاء الله أكون عرفت جاوب أسأل سؤالها مضبوط، ودكتور شارلوت كرم بالمانجمنت. نحن 5. ونحن كمان فريق عمل كتير كبير من الباحثين والقيمين على هذا المشروع. بدي أقول بس ثانك يو، وإنه كمان بدنا كل العالم الفيدباك، كمان الفريق الداخلي لسميرة، عبير يعطيك العافية، وألفت وفاطمة ودارا، وإذا نسيت حدا مريم أكيد اللي هي لما مريم ما كان في وغادي مريم ما كان في هول الكيسز. فبس هيك شكرا، و we're open to feedback وأفكار بالمرحلة الجاية. عم تقولوا شيء؟ ميرسي كتير على انه اخذتوا وقت وانضم معنا. Thank you. Thank you everyone. شكرا كثير. Really appreciate it. Thank you. شكرا. Bye. 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 We're offline. يلا يعطيكم العافية. باي. باي. كيف نسكروا هذا؟ كلنا هيك عم نقول له كيف نطلع من الفريم. Stop video. Okay. Hello, how are you? Good, I'm good. Well, I miss you. Too long. Charlotte Karam.